Hello, welcome to all. Today we will discuss with new point, and the point is Napier's analogy. Okay, in the trigonometric topic up to this step we have discussed a number of points, that is sine rule, cosine rule, projection rule, and application of projection rule. We have also discussed. We have also know the what is the Heron's formula. After that, area of triangle, half angle formulae, sin a by 2, cos a by 2, tan a by 2, and the next application of sine rule, cosine rule, projection rule is, that is Napier's analogy. Napier is the name of mathematician, okay, and he derived some formulae, these three formulae, by using sine rule, okay, and he has given its own name, that is Napier's analogy. Means easy theorem derived from well known property. Okay, we will discuss now. In triangle ABC, tan b minus c by 2 equal to b minus c upon b plus c, and outside the bracket there is a cot of what? A by 2. This is first property. Second property is a tan a minus b by 2 equal to a minus b upon a plus b, cot of c by 2. And here third one, tan c minus a by 2 equal to c minus a upon c plus a into cot b by 2. Okay, these three properties are important one. Okay, and for board exam this question can be asked for 4 marks. This is a very important theorem. Okay, so and this theorem is concerned with only triangle ABC. Okay, and if the name of the triangle is different, PQR, XY, Z, like that, then the change can be obtained by replacing the opposite sides by corresponding vertex of the given angle. Here small letters means what? You know small letters means what? Small letters means the length of side. Similarly, if the triangle is given PQR, then use small p, small q and small r represents the sides of the opposite vertices. Okay, look here. Here let us prove our first point. Which one? Prove our first result, tan of b minus c by 2 equal to, here b minus c upon b plus c into cot of a by 2. This is important result. Okay, so by using sine rule we can prove the results, because in sine rule we have discussed, if the small letters are given, A, B, C are the lengths of sides, and capital A, capital B and capital C are the angles given, then sine rule, what is sine rule? By sine rule, what is sine rule? A upon sin A equal to B upon sin B equal to C upon sin C. Let me suppose K. This is by sine rule. Now here first ratio equivalence with second ratio, equivalence with third ratio, and all the ratios are given a same value. Suppose we are supposing K. Now equate first ratio with the last one. If we collect our first term with the last, we will get A equal to what? A equal to K sin A. K into sin A. Look here. A equal to K sin A. Similarly, B equal to, try to consider second with last and make cross multiplication. B equal to what? K sin B. K sin B. And C equal to K sin of C. These three results, values of A,
here B and C are more important. These values are derived from this well-known theorem, that is well-known rule, sine rule. And we have discussed in our topic, that is in video, video concerned with only the sine rule, trigonometric functions of sine rule. And after completion of sine rule, I have given important remarks related with this. Sine rule can be represented by different ways, and one way is given like this: A equal to K sine A, B equal to K sine B, and C equal to K sine C. And by using this result, we can prove this result. Now we have to prove LHS equal to what? RHS. So try to take right hand side first. I am taking here RHS. Instead of taking LHS, I am taking here RHS. Here B minus C upon B plus C into cot of A by 2. Into cot of what? A by 2. Okay, this is equal to. Now tell me what is B? B, value B is here K sine A. So I am writing here K sine A minus K. What is the value of C? C ची व्हॅल्यू काय आहे चेक करा. इथं आहे बघा, K sin C, K इंटू साइन ऑफ C अपॉन. आता इथं दोन अक्षर आहेत B आणि C, त्यामध्ये मायनस आहे असेच अक्षर खाली घ्या, यूज प्लस साइन. सो K साइन ऑफ A प्लस K साइन ऑफ C, आणि इथं आहे असं कॉट ऑफ A बाय 2. कशाचा वापर केला? फ्रॉम फर्स्ट. याला आपण फ्रॉम फर्स्ट 1 म्हणूया, आणि या 1चा वापर इथं आपण केलेला आहे. ओके, आता जरा इथं काय करूया, इथला के कॉमन काढला, के इथं बाजूला ठेवा. इथला के कॉमन काढून तो बाजूला ठेवला, आणि ते केला के कट होणार आहे आपल्या मॅथ्सच्या रूलनुसार. त्यामुळे नेक्स्ट स्टेप विल बी हिअर RHS इज इक्वल टू वॉट? ओनली साइन A मायनस साइन C अपॉन साइन A प्लस साइन C. हे ब्रॅकेटमध्ये येणार आहे, आणि ब्रॅकेटच्या बाहेर कॉट ऑफ A बाय 2. इथंपर्यंत आपला रिझल्ट तयार झालेला आहे. बघा, हा थेरम अतिशय महत्त्वाचा आहे, इम्पॉर्टंट थेरम आहे. साइन रूल वापरून करायचं हे मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे, आणि सर प्रत्येक स्टेप तुम्हाला समजेल अशा रीतीनंच सांगितलेलं आहे. ओके, आता काय करूया, हे आपण प्रूव्ह करायचं. हे प्रूव्ह करत असताना मला सांगा एक छोटंसं एक्झाम्पल. बघा, तुम्हाला समजा मी असं एक्झाम्पल केलं, साइन 30 मायनस साइन 20. याचा आन्सर किती येईल आठवत आहे? विचार करा बरं. साइन 30 मायनस साइन 20, याचं उत्तर आठवत आहे का? अरे काय विद्यार्थी असं लिहितील बघा, साइन ऑफ 10. शक्य आहे? साइन कॉमन काढलं आणि ते 30 मायनस 20 असं करायचं असतं का? अजिबात तसं करू नका, कारण तुम्हाला 11th सांगितलेलं आहे दिस इज नॉट पॉसिबल. काही विद्यार्थी म्हणतील कसं काय पॉसिबल नाही? जरा चेक करा. समजा मी इथं घेतलं साइन 30 किंवा साइन 90 मायनस साइन 30. समजा मला आता तुम्हाला हे का तसं करायचं त्याचं आन्सर सांगतो. साइन 90 मायनस साइन 30, जर आपण साइन कॉमन काढलं, राहणार आहे 90 मायनस 30. काढता येत नाही कॉमन, पण थोडा वेगळा विचार करा ना. म्हणजे किती आलं उत्तर? साइन ऑफ 60. बरोबर आहे. आणि साइन 60ची व्हॅल्यू सगळ्या जगाला माहिती आहे, तुमच्यातल्या काही जणांना माहीत नसेल तो सोडा बघ. साइन 60ची व्हॅल्यू असते
√3/2. So I am writing here √3/2. आता हे सगळं कॅल्क्युलेशन तुम्ही केलं, परंतु आता आपण काय करूया, हे √3/2 काढले, पण आपण मॅथमॅटिक्सच्या रूलनुसार sin 90ची व्हॅल्यू काय येते मला 1, sin 90 1 मायनस sin 30ची व्हॅल्यू 1/2. 1 मधून अर्धा गेला किती आता सांगा बरं, 1 मायनस हाफ. तुमच्याजवळ 1 लाडू असेल त्यातला अर्धा लाडू खाऊन टाकला, राहणार किती, अर्धा राहणार ना, म्हणजे 1 मायनस हाफ हाफ. मला सांगा साईनची व्हॅल्यू, sin 90ची व्हॅल्यू ठेवली, sin 30ची व्हॅल्यू ठेवली, आन्सर काढला हाफ, बरोबर आहे. आणि मगाच्या पद्धतीनं साईन कॉमन काढून काढलं, हे उत्तर समान आहेत का सांगा बरं, नाहीत. याचा अर्थ मोर करेक्ट आन्सर इज दिस वन. करेक्ट, मोर म्हणण्यापेक्षा ते करेक्टच आहे आणि हे रॉंग आहे. त्यामुळं काय करूया की साईन असं कॉमन काढत बसू नका. त्यामुळं हे तुम्ही जे म्हणलं ना याचा आन्सर साईन कॉमन, तसं अजिबात विचार करू नका. म्हणजेच काहीतरी दुसरी मेथड आहे आणि ती दुसरी मेथड तुम्हाला हा रूल झालेला आहे बघा. हे पहा, sin C मायनस sin D हे फॉर्म्युले तुम्हाला माहीत आहेत. पुढं sin ऑफ C प्लस sin ऑफ D, आठवतंय. हे दोन फॉर्म्युले वापरताना काय करायला पाहिजे बघा बरं. इथं 2 लिहायचं असतं, इथंही 2 लिहायचं असतं. इथं ब्रॅकेट, इथंही ब्रॅकेट, इथंही ब्रॅकेट, इथंही ब्रॅकेट. इथं C प्लस D/2, C मायनस D/2, इथं C प्लस D/2, C मायनस D/2. तुम्हाला टेक्निक सांगतोय, हाऊ टू रिमेंबर sin C प्लस sin D, sin C मायनस sin D. आता फॉर्म्युले रेडीमेड तुमच्या लॉक टेबलमध्ये आहेत, पण ॲट द टाईम ऑफ एक्झामिनेशन असले ते लॉक टेबल बोर्डनं दिले प्रोव्हाइड करतात. तुमच्याजवळचं लॉक टेबल अलाउड नसतं. ओके, त्यामुळे वर्षभर तुम्ही अभ्यास करताना असले फॉर्म्युले अभ्यास करताना आणले की तुम्ही काय करता, लगेच बॅगमधलं काढता लॉक टेबल आणि ते सोडवता. तुम्हाला एक्झाम्पल सोडवलेलाचा आनंद मिळतो, पण तुम्ही सपोर्ट कशाचा घेतला, लॉक टेबलचा घेतला, त्यातल्या त्या फॉर्म्युल्यांचा घेतला, त्याचा तुमचा विचार नसतो. पण बोर्डला लिहिताना शेजारी काहीच नसतं. तिथं लॉक टेबल जे प्रोव्हाइड केलेले जातात त्यामध्ये फॉर्म्युले असणार देत नाहीत. त्यामुळं आत्ता वेळ असल्यामुळं तुम्ही काय करा, ह्याचे फॉर्म्युले हाऊ टू रिमेंबर मी सांगायला लागलो आहे. 2 लिहायचं, 2 ब्रॅकेट, एकदा C प्लस D/2, बघा इथला C प्लस D/2, C मायनस D/2. मग हे जी जागा आहे ना, इथं काय ठेवायचं त्यासाठी तुम्हाला सांगतो. तुम्हाला एक वेल नोन फॉर्म्युला आहे साईनच्या बाबतीतला. कुठला बघ, साईन A प्लस Bचा फॉर्म्युला काय असतो, sin A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B. हा sin A प्लस Bचा फॉर्म्युला आहे. आता मी सांगतो ते टेक्निक वापरा. जर आता या दोन्ही बघा, इथं या दोन्ही साईनच्या मध्ये प्लस असताना हा पार्ट वापरा. दोन्ही साईनच्या मध्ये प्लस असताना म्हणजे का वापरा, म्हणजे काय बघा, पहिल्यांदा काय लिहिलंय, साईन लिहिल्यानंतर काय लिहिलंय, कॉस. इथं मी जागा ठेवलेली आहेच बघा, साईन, आणि इथं कॉस, बरोबर का. आणि आता काय करा, 2 साईनच्या मध्ये निगेटिव्ह असेल बघा बरं, इथं 2 साईनच्या मध्ये निगेटिव्ह, अशा वेळेस काय करा, हे बघा हा पार्ट वापरा, फॉर निगेटिव्ह कॉस साईन. काय म्हणायचं आहे आपल्याला, कॉस साईन. तर त्यामुळे मी काय करतो, इथं कॉस लिहितो आणि इथं लिहितो साईन. फॉर्म्युले लक्षात आले का. हे फॉर्म्युले ज्याला माहीत आहे त्यालाच ही नेपियर ॲनॉलॉजी येणार आहे, कारण नेपियरला सुद्धा हे माहीत होता हा रूल. नेपियर नावाचा जो सायंटिस्ट आहे त्याला सुद्धा तो नियम माहीत होता. मग त्याला जर त्या काळी माहीत असेल तर तुम्हाला आत्ता माहीत असणं गरजेचंच आहे. त्यामुळं मी काय करतोय जरा बघा, हे जे दिसतंय ना, हे बघा, साइन A मायनस साइन C, दोन्ही साईनच्या मध्ये मायनस आहे. आय एम रायटिंग हिअर 2. दोन्ही साईनच्या मध्ये मायनस मायनस असताना काय बघा, 2 लिहिलं, कॉस आणि साईन. इथं कॉस, त्याची ॲडिशन बाय 2, साईन सबट्रॅक्शन बाय 2, खाली
दोन्ही साईनच्या मध्ये प्लस आहे, सो 2 लिहायलाच पाहिजे. साईन ॲडिशन बाय 2 इंटू कॉस सबट्रॅक्शन बाय 2 आणि हाय असं कॉट ऑफ ए बाय 2 आणि इथं ए प्लस सी बाय 2 ए मायनस सी बाय 2 ए प्लस सी बाय 2 ए मायनस सी बाय 2. ओके. आता पुढं बघा. आता पुढं गेल्यानंतर या 2 ला 2 कट होणारच आहे, त्यामुळे पुढच्या स्टेपला ते लिहायचं नाही. अजून काही कट होत आहे का? काही कट होत नाही. तर काय करूया, हे 2 ला फक्त 2 इथं कट करूया आणि बघा कॉस अपॉन साईन मी काय करतो बघा, असं लिहितो कॉस ए प्लस सी अपॉन 2 याला आहे, सगळ्याला अपॉन इथं साईन ए प्लस सी अपॉन 2 इंटू इथं साईन ए मायनस सी अपॉन 2 इथं कॉस ए मायनस सी अपॉन 2. हे 2 सेपरेट केलं आणि इथं कॉट आहे असं ए बाय 2. तिथल्या तिथं त्या 2 टर्म जरा सेपरेट लिहिण्याचा मी प्रयत्न केलेला आहे. काय प्रूव्ह करायचं ते तरी बघा आपल्याला हे आन्सर पाहिजे. आपण ही बाजू घेतले आणि हा पार्ट प्रूव्ह करायचा आहे. टॅन पाहिजे, टॅन. आणि बघा बरं इथं बघा साईन अपॉन कॉस काय येतं, टॅनच येतं. आणि हे बघा हे समान आहे. साईन थिटा मी ज्या जागेवर हात ठेवला ना तिथं थिटा तात्पुरतं समजा बरं. साईन थिटा अपॉन कॉस थिटा म्हणजे टॅन थिटा. आय एम रायटिंग हिअर टॅन थिटा मतलब ए मायनस सी बाय 2. आणि आपल्याला हेच तरी प्रूव्ह करायचं आहे, बरोबर का? ठीक आहे. आपण कुठला पार्ट घेतला आहे, ए मायनस सी. ठीक आहे, साईन ए मायनस सी इथं नाही आहे. ए मायनस सी अपॉन 2 कुठं गेला, इथं आपण हा पार्टच विचारायला घेतलाय ना. येस, ट्राय टू रिमेंबर दिस. वी आर युजिंग बी मायनस सी. व्हॉट इज व्हॅल्यू ऑफ बी, बरोबर आहे. आपण पुन्हा जरा चेक करूया थोडंसं. आपण बघा टॅन बी मायनस सी बाय 2 बी मायनस सी बाय 2 कॉट ए बाय 2 करेक्ट, बरोबर आहे. फॉर्म्युला आपण हे बाकीच्या दोन्हीचा विचार केलेला नाही. पुढं हा फॉर्म्युला आहे बी मायनस सी. येस, आपण हाच फॉर्म्युला इथे घेतला आहे का बघा बरं. हे काय सगळ्यासाठी समान आहे. ए बाय साईन ए इज इक्वल टू बी बाय साईन बी इक्वल टू सी बाय साईन सी. येस, इट इज अ के. आफ्टर दॅट ए इक्वल टू के साईन ए बी इक्वल टू के साईन बी सी इक्वल टू के साईन सी, ते सुद्धा बरोबर आहे. आता इकडं व्हॅल्यू आपणाला बी मायनस सी. येस, बी मायनस सीची व्हॅल्यू ठेवलेली आहे. बीची व्हॅल्यू काय बघा बरं, इथं बीची व्हॅल्यू इथं व्हॅल्यू पुट करताना आपलं चुकलेलं आहे बघा. असे बोर्डला चूक करू नका. इथं बीची व्हॅल्यू आहे के साईन बी. के साईन इथं बी म्हणूया, बरोबर आहे. सीची व्हॅल्यू के साईन सी लिहिलेलंच आहे. इथं सुद्धा बी म्हणूया, राईट. आणि मग इथं जो बदल केलेला आहे तो इथं फॉर्म्युला इथं बी येणार आहे, इथं सुद्धा बी येणार आहे. फॉर्म्युला बी प्लस सी, इथं सुद्धा बी प्लस सी बी मायनस सी. येस, इथं सुद्धा बी येणार आहे, इथं सुद्धा बी येणार आहे. बघा एक सिंगल चूक आपल्याला किती महाग पडते. आणि साइन बी मायनस सी बाय 2 कॉस बी मायनस सी म्हणजे टॅन बी मायनस सी बाय 2. चेक करा ना, टॅन बी मायनस सी बाय 2. येस आहे उत्तर. पण आपलं हे सुद्धा विसरून चालणार नाही. हे काय येईल बघा बरं, कॉस अपॉन साईनला आपण कॉट म्हणतो. त्यामुळे कॉट इथं लिहूया बी प्लस सी बाय 2. बघा ना, कॉस अपॉन साईन कॉट, आणि हे तसंच आहे इंटू. आता इथं विचार करा, इथं आपण काय करूया,
आहे असंच कॉट ए बाय टू लिहूया, काहीच प्रॉब्लेम नाही. आता विचार, आपल्याला जे प्रूव्ह करायचं आहे ती ही टर्म प्रूव्ह करायची आहे. याचा अर्थ असा, ह्या दोन टर्म्स आहे की नाही, ही टर्म आणि लास्ट टर्म नको पाहिजे तिथं. आता असं कसं ते नको पाहिजे? जर ठीक आहे ते समजा जर टर्म्स गायब करायचे असेल, इलिमिनेट करायचे असेल, याचा अर्थ काय लक्षात आला की ही टर्म तशीच ठेवली तर हे आणि हे एकमेकाला कट तरी व्हायला पाहिजे किंवा त्याचं आन्सर 1 यायला पाहिजे. आता मी तुम्हाला सांगितलं बघा, कुठं घेऊया, इथं घेऊया म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. जसं आणि इकडं बघा, समजा मी असं असेल 2 इंटू एक्स इंटू वाय, आणि मी तुम्हाला सांगितलं या सगळ्याचं उत्तर एक्स पाहिजे, काय बी करून पाहिजे. तुम्ही जरा विचार करा, मॅथमॅटिकली विचार करा बरं. ही जी स्टेप दिसते त्या या सगळ्याचा आन्सर एक्सच आहे. मग मला सांगा बरं, याचा अर्थ इथं पहिल्या ठिकाणी किती आहे 2, इथं किती आहे वाय. वायची व्हॅल्यू काय असली पाहिजे 1/2 पाहिजे. बघा बरं, वायची व्हॅल्यू 1/2 ठेवलं तर 2 ला 2 कट होणार नाही. सॉरी, हे सगळं इंटू आहे बरं का, हे मल्टिप्लाय सगळं आहे, त्यामुळे हे 2 ला 2 कट होईल, राहणार काय एक्स. सेम वे तुम्हाला ज्यात हे उत्तर पाहिजे म्हणजे हे आणि हे ते एकमेकाला कट झालं पाहिजे, हे अगोदरच अंदाज बांधला आपण. मग आता कट कसं होईल, तर हे जे ना कॉट बी प्लस सी बाय 2. आता विचार करा, ट्रिग्नॉमेट्रिक्स जे प्रिव्हियस इयर म्हणजे ट्रिग्नॉमेट्रिक पार्ट फर्स्ट जो पार्ट आहे, तर त्याच्यामध्ये 11वीचं जे पुस्तक आहे त्याच्यामध्ये कॉट बी प्लस सी बाय 2ला म्हटलं जातं काय, आठवत आहे का, टॅन. इथं ए बाय 2 काय करूया, टॅन ए बाय 2 मिळणार. याला काय म्हणायचं आपण, टॅन ए बाय 2. याला म्हटलं जातं काय, टॅन ए बाय 2. लक्षात ठेवा, इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी आहे. कॉट बी प्लस सी बाय 2, ह्यात कुठलं अक्षर नाही सांगा बरं. बी प्लस सी मध्ये ए अक्षर नाही आहे, बरोबर आहे. मग ए घ्या ना अक्षर, अपॉन 2 करा आणि कॉटच्या ऐवजी टॅन इंटू इथं टॅन ॲज इट इज, हे आन्सर आहे आपलं बी मायनस सी बाय 2 इंटू उत्तर आपणाला 1 पाहिजे ना. कॉट याचा अर्थ 1/tan, ह्या कॉटचा अर्थ 1/tan लिहूया आणि इथं म्हणूया ए बाय 2 असं लिहिल्यामुळं याला हे टर्म कट झाली बघा, आणि आपल्याला जे प्रूव्ह करायचं आहे ते तयार झालं. दिस इज इक्वल टू टॅन बी मायनस सी अपॉन 2 विच इज इक्वल टू LHS, आणि दस LHS लेफ्ट हँड साईड इक्वल टू वॉट, राईट हँड साईड. सर्वात महत्त्वाचा आणि इम्पॉर्टंट थेरम आपण असा प्रूव्ह केलेला आहे. आता बोर्ड परीक्षेमध्ये किंवा तुमच्या एक्झाममध्ये ॲज अ 4 मार्क्सला हा थेरम विचारलेला होता किंवा तुम्हाला विचारलाही जाऊ शकेल, कारण इतर एक्झाम्पल सॉल्व करण्यापेक्षा थेरमकडं व्यवस्थित लक्ष द्या, कारण हे इम्पॉर्टंट थेरम बोर्डसाठी कधी विचारले जाऊ शकतात. आता आपण हा पहिला थेरम प्रूव्ह केलेला आहे. आता दुसरा थेरम प्रूव्ह करण्यासाठी असंच ह्याच प्रोसिजरनं जावा. हे तुम्हाला मी होमवर्कसाठी देतो आहे, तुम्ही विचार करा हाऊ टू स्टार्ट आवर प्रूफ. हे टेक्निक याच पद्धतीनं वापरा आणि एकदा का RHS साईड घेऊन LHS साईड प्रूव्ह केली तर LHS घेऊन RHS प्रूव्ह होण्यासाठी जरा कॉम्प्लिकेशनमध्ये जावं लागेल, त्याचा विचार करू नका. राईट हँड साईड घ्या आणि मग लेफ्ट हँड साईड प्रूव्ह करा. नंतर काय करा, ते प्रूव्ह झाल्यानंतर हे थर्ड पार्ट आहे हा RHS घ्या आणि LHS प्रूव्ह करा. आणि आत्ता जे मी सांगितलं तसाच विचार करून सगळ्यांना प्रूव्ह करता यायला पाहिजे. ओके. आता जसं राईट अँगल ट्रायंगल म्हटलं की सगळ्यांच्या लक्षात असतं, इट इज राईट अँगल ट्रायंगल, 1 अँगल इज 90. पायथागोरस लगेच आठवतो. स्क्वेअर ऑफ हायपोटिनियस इज इक्वल टू 1 साईड स्क्वेअर प्लस अदर साईड स्क्वेअर. हे जसं तुमच्या लक्षात आहे तसं नेपियर्स ॲनॉलॉजी लक्षात कशी ठेवायची. नेपियर्स ॲनॉलॉजी रिलेटेड विथ ट्रायंगल ABC. ट्रायंगलच्या बाबतीत दुसऱ्यासाठी वापरू नका.
आणि मग जर ट्रायंगल ABC असेल तर आता ट्रायंगल ABC मध्ये तुम्हाला काय काय माहिती आहे, लहान अक्षर म्हणजे काय, कॅपिटल अक्षर म्हणजे हे तुम्हाला माहिती आहे. मग नेपियर्स एनालॉजी लक्षात ठेवायचं टेक्निक काय करा, टॅन फक्त वापरायचं. बघा इथं टॅननं सुरुवात करा, टॅन इंटू ब्रॅकेट. बघा टॅनच्या शेजारी ब्रॅकेट बघा, ब्रॅकेटमध्ये काय वापरायचं, जे ट्रायंगलचे कोणतेही दोन अँगल घ्यात ना त्यातल्या डिफरन्सच्या निम्म करा. हा बी काय सांगतो, त्या ट्रायंगलचा एक अँगल बी. सी काय आहे, अँगलच आहे, बी मायनस सी अपॉन 2. बरोबर आहे का. आणि याचं उत्तर कुणा एवढं असतं मला सांगा, अँगल बीच्या समोरची बाजू कुठली असते, स्मॉल बी. अँगल सीच्या समोरची बाजू स्मॉल सी. कारण हे बघा अँगल बी असा घेतला, त्या समोरची बाजू स्मॉल बी. तेच टेक्निक. म्हणून इथं जी बी आहे ना, बीच्या समोरची बाजू स्मॉल बी, सीच्या समोरची बाजू स्मॉल सी. दीज स्मॉल लेटर्स डिनोट द लेंथ ऑफ साइड्स. आणि हे मायनस साईन तसंच वापरा, तर बी मायनस सी अपॉन आहे असंच बी प्लस सी. हे टेक्निक वापरा. आणि त्याला इथं टॅन आहे ना, टॅनच्या ऐवजी कॉट वापरा. वापरलं. आणि ह्यात कुठलं अक्षर नाही, बी सी आहे, कुठलं नाही, ए नाही, त्याला A/2 म्हणा. आणि हे टेक्निक सांगितलं हाऊ टू रिमेंबर नेपियर्स एनालॉजी. आता दुसरं टेक्निक बघा बरं, टॅन A मायनस B/2 हे कसं लक्षात ठेवणार. आता सांगितलं बाबा ए इथं बी आहे, ए मायनस बी अपॉन ए प्लस बी, तेच टेक्निक खाली आहे. आणि टॅनच्या ऐवजी कॉट वापरा, इट इज अ C/2. पुढं टॅन सी मायनस ए अपॉन 2, ते सी प्लस ए अपॉन सी, सी मायनस ए अपॉन सी प्लस ए, कॉट वापरा B/2. लक्षात आलं का. अतिशय महत्त्वाचा रिझल्ट आपण या निमित्तानं आपण प्रूव्ह केलेला आहे. आता हा रिझल्ट प्रूव्ह केल्यानंतर आपण एक छोटंसं एक्झाम्पल घेऊया. नेपियर्स एनालॉजी इथं पूर्ण झाले. आणि ॲप्लिकेशन ऑफ साइन रूल, कोसाइन रूल आणि प्रोजेक्शन रूल हा जो पार्ट होता, मग त्या ॲप्लिकेशनचे हे जे सगळे पार्ट आहेत ॲज अ एक्झाम्पल म्हणून तुम्ही प्रॅक्टिस करा. कारण हे प्रॅक्टिस केल्यानंतर, कारण बोर्डला ॲज अ थेरम म्हणून जरी विचारलं नाही तरी ॲज अ एक्झाम्पल म्हणून विचारलं जाऊ शकतं. ओके. ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शन हा जो टॉपिक होता आपला 3 सेक्शनमध्ये डिवाइड केलेला होता. किती दिवस हा टॉपिक, नंबर ऑफ लेक्चर्स इथं होत आहेत. ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शनमध्ये काही पहिला पार्ट आहे तो जनरल सोल्युशन अँड प्रिन्सिपल सोल्युशन, याचा अर्थ पार्ट पडला. सेकंड पार्ट जो होता प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल असं होतं, सोल्युशन ऑफ ट्रायंगल. मग सोल्युशन ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगलचं सोल्युशन काढण्यासाठी, ट्रायंगलात 3 6 पार्ट असतात, 6 पैकी कोणते 3 पार्ट दिले की बाकीचं काढू शकतं. आणि हे काढण्यासाठी तुम्हाला काय काय माहीत असणं गरजेचं आहे, तर त्यासाठी काय काय माहीत असणं गरजेचं आहे. तुम्हाला स्मॉल लेटरचा अर्थ माहीत पाहिजे, त्याच्यानंतर काय साइन रूल म्हणजे काय, कोसाइन रूल म्हणजे काय, प्रोजेक्शन रूल म्हणजे काय, नंतर ॲप्लिकेशन ऑफ साइन रूल, ॲप्लिकेशन ऑफ कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल हे बघितलं आपण. एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ अँगल फॉर्म्युला, कॉस A/2 टॅन A/2 साइन A/2 हे बघितलं. एरिया ऑफ ट्रायंगल, हेरॉन्स फॉर्म्युला, आत्ता नेपियर्स एनालॉजी. म्हणजे हा अगदी बारकाईनं हा टॉपिक आपण आता इथं बघितलेला आहे. लक्षात आलं. आत्ता आपण काय बघणार आहे इथं, आता आपण असं बघणार आहे की याच्यावर आधारित अदर एक्झाम्पल्स कशी सॉल्व करायची. बरोबर आहे. ते एक्झाम्पल कुठले असतात त्याबद्दल आपण प्रयत्न करूया. तर एक्झाम्पल घेऊया. प्रूव्ह सी मायनस बी इंटू कॉस, सी मायनस बी इंटू कॉस ए अपॉन, इथं घेऊया बी मायनस सी कॉस ए. हे घ्यायचं आहे इज इक्विवॅलंट विथ कॉस ऑफ बी अपॉन कॉस ऑफ सी. आपणाला हा रिझल्ट इथं प्रूव्ह करायचा आहे. ओके. आता हे प्रूव्ह करण्यासाठी कुठं आहे, स्मॉल लेटर्स म्हणजे काय, इन ट्रायंगल ABC. इथं सुरुवातीला तसं असलं पाहिजे.
in triangle ABC. Prove that this result. आता हे प्रूव्ह करताना तुम्हाला सगळं बेसिक नॉलेज आत्तापर्यंत माहिती आहे, सगळे व्हिडिओ व्यवस्थित ऐकले असेल, तुमच्या लक्षात आलं असेल. तर मी काय करतो, इथं हे जे आहे ते आपण लिहूया. LHS लेफ्ट हँड साइड C मायनस B इंटू कॉस ए अपॉन B मायनस C इंटू पुन्हा कॉस ए. इथं साइन रूल वापरायची गरज नाही, कॉस दिसतंयच. देअरफॉर ट्राय टू अप्लाय कोसाइन रूल. ओके, नाउ सी हियर C ॲज इट इज मायनस B. इथं कॉस एचा फॉर्म्युला, कॉस एचा फॉर्म्युला कोसाइन ऑफ एचा फॉर्म्युला आठवते का? कोसाइन ऑफ ए. बघा, तुम्हाला मुद्दाम विचार करायला वेळ देतोय. मला काय पटपट पटपट फॉर्म्युला सांगत गेलो, रेडीमेड उत्तर मिळत आहेत. आणि रेडीमेड ज्यावेळेस उत्तर मिळतात ते धोकादायक असतात बरं का. तुम्ही विचार करायला शिकले पाहिजे, तुमचा ब्रेनला, मेंदूला चालना मिळाली पाहिजे. आता इथं कॉस एचा फॉर्म्युला मी तुम्हाला सांगतोय, रिमेंबर करा. कॉस ए आठवते का बघा बरं, बी स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर बाय टॉईस ऑफ बी सी. आठवते का, हे बी आणि सीची खाली टॉईस घ्यायची असते. हा झाला आपला कोसाइन रूल. आणि मग इथं आहे ना कॉस ए आहे ना, त्या जागेवर तो फॉर्म्युला लिहूया. आठवते का बघा बरं, काय बी स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर अपॉन टॉईस ऑफ बी सी. आणि असं लिहिल्यामुळं या बीला एक बी कट होणार आहे. इथंच कट करू नका, गडबड इथं करू नका, पुढच्या स्टेपला कट करूया. खाली बी मायनस ए, इथं कॉस ऑफ ए आहे, कॉस तोच फॉर्म्युला. हां, बी स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर बाय टॉईस ऑफ बी सी. दिस इज बाय व्हॉट, कोसाइन रूल. आता मग आता इथं काय होईल, या बीला इथं बी कट होईल, इथल्या सीला इथं सी कट होणार आहे. काय राहील ते लिहूया, सी मायनस इथं बी स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर अपॉन इथं फक्त टॉईस ऑफ सी अपॉन बी मायनस इथं बी स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर अपॉन टॉईस ऑफ बी इथं तयार होईल. ओके, बरं. याच्या पुढं आता कसा विचार करायचा ते जरा बघा. इथं डिनॉमिनेटर समान नसला तर काय करता, तो रूल वापरूया. दिस इज इक्वल टू म्हणजे LHS लेफ्ट हँड साइड इज इक्वल टू, डिनॉमिनेटर समान नाही तर काय करूया, इथं टॉईस सी लिहूया आणि क्रॉस मल्टिप्लाय करूया. 2c स्क्वेअर मायनस, आता मायनस नंतर ही सगळी टर्म आहे ना, हे ब्रॅकेटमध्येच लिहिले पाहिजे. जर तुम्ही ब्रॅकेट वापरली नाही, चुकण्याची शक्यता आहे. लक्षात ठेवा, चुकण्याची शक्यता आहे. तर त्यामुळं मायनस जर वापरलं नाही, म्हणजे ब्रॅकेट जर वापरले, काय होईल माहिती आहे का, हे तुम्ही अशीच टर्म लिहिणार आहे आणि ब्रॅकेटच्या आउटसाईडला जे मायनस साईन असतं त्यामुळं आत साईन बदलावी लागतात. हे तुम्ही बदलू शकत नाही बिकॉज ऑफ रॉंग प्रेझेंटेशन. तर त्यामुळे मी काय करतो, मायनस बी स्क्वेअर मायनस सी स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर असं तयार झालं. डायरेक्ट आन्सर काढलं आहे. तसं इथं बघा बरं, टॉईस ऑफ बी इथं क्रॉस मल्टिप्लाय करा, टॉईस ऑफ बी स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर मायनस ऑफ सी स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर. अशा रीतीनं हे तयार झालेलं आहे. आता काय करा बघा बरं, काय कट वगैरे काय होतंय का, हे बघा इथं 2c स्क्वेअर आणि यातून एक गेलं, फक्त काय राहील, सी स्क्वेअर राहील. त्यामुळे पुढच्या स्टेपला मी असं लिहितो, काय करूया सांगा बरं, हे लिहितो इथं. हां, ए स्क्वेअर
प्लस सी स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर. बघा बरं, ए स्क्वेअर ह्या 2c² मधून इथला एक गेला, सी स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर अपॉन, आता खाली अपॉनला बघा, इथं 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 ए स्क्वेअर ॲज इट इज प्लस बी स्क्वेअर ॲज इट इज मायनस ऑफ सी स्क्वेअर. आणि ठीक आहे, बरोबर आहे. ह्याचा अपॉन टॉईस एसी तसंच, आता हे मी अपॉन टॉईस एसी तसंच लिहितो, टॉईस सी लिहूया, इथं अपॉन टॉईस बी लिहूया. आणि अशा रीतीनं ही स्टेप तयार झालेली आहे. पण आपणाला इथं काय सांगितलं बघा बरं, याचं आन्सर हे असंच पाहिजे. असंच पाहिजे म्हणजे काय, याच्या न्यूमरेटरला कॉस बीच पाहिजे. तुम्हाला कॉस बीचा फॉर्म्युला आठवते का? काय कॉस बीचा फॉर्म्युला बघा बरं, मी इथं लिहितो. कॉस बीचा फॉर्म्युला ए स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर बाय टॉईस ए सी. हे कॉस बी असलं पाहिजे. मग असलं पाहिजे यासाठी का हाय बघा, ए स्क्वेअर इथं तयार आहे, सी स्क्वेअर तयार आहे, मायनस बी स्क्वेअर बी तयार आहे. इथं टॉईस ए सी असावं लागतं, पण इथं काय टॉईस सी. एची गरज आहे बघा, एची गरज आहे, आणि ती गरज आहे म्हणजे गरज पूर्ण करता येते. मग इथं डिनॉमिनेटरला ए पाहिजे ना, मग इथं बी ए डिनॉमिनेटरला ॲडजस्ट करायला यायला पाहिजे. कारण मल्टिप्लाइंग न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर ऑफ द गिवन रेशो बाय 1/a. मग त्या नियमानुसार आपल्याला ती ॲडजस्टमेंट टर्म तयार होईल. म्हणजे काय होईल बघा बरं, ए स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर अपॉन टॉईस ए सी अपॉन, आता अपॉन मी असं तिरकी साईन करून लिहितो कारण पुन्हा इथं जागा कमी. इथं ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर मायनस सी स्क्वेअर अपॉन टॉईस ए बी. आणि असं लिहिल्यामुळं हा एक स्टँडर्ड रिझल्ट तयार झाला, कॉस ऑफ बी अपॉन हा काय झाला, कॉस ऑफ सी. आणि हेच आपणाला इथं प्रूव्ह करायचं होतं. LHS इक्वल टू RHS, दिस इज इक्वल टू व्हॉट, दिस इज इक्वल टू राईट हँड साईड. अशा रीतीने आपण हा रिझल्ट प्रूव्ह केलेला आहे. लक्षात आलं का? आता म्हणजे हा जो एक्झाम्पल प्रूव्ह केलं, फक्त तुम्ही कोसाइन रूल इथं वापरला, कॉस ची व्हॅल्यू वापरली. एकदा का कॉस ची व्हॅल्यू वापरली, अप्लाय केलं, तिथून पुढं आपलं बेसिक नॉलेज, सीला सी कट करा, बीला बी कट करा, सीला सी कट करा. इथून पुढं डिनॉमिनेटर समान नाही, पुन्हा इथंपर्यंत आला, पुन्हा अल्जेब्राच्या नियमानुसार 2c² मायनस सी स्क्वेअर एक्स सी स्क्वेअर राहिलं, बरोबर नाही तर लिहिलं आहे बघा, इथंही तसं सिम्प्लिफाय केलं. आणि जो रिझल्ट प्रूव्ह करायचा आहे कॉस बी यायला पाहिजे, मग येत नाही तसं, मग त्यासाठी एकाची ॲडजस्ट करायला पाहिजे. आपण ॲडजस्टमेंट एची केली. वाटलं सपोर्टिंग स्टेटमेंट इथं लिहू शकता, मल्टिप्लाइंग न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर ऑफ द अबाउट टर्म बाय 1/a. त्यामुळं ते फक्त ए कुठे येणार आहे, ह्याच्या डिनॉमिनेटरलाच येणार आहे, याच्या डिनॉमिनेटरलाच येणार आहे. आणि ती स्टेप इथं मी लिहिलेली आहे. आणि ह्याचा अर्थ कॉस बी, ह्याचा अर्थ कॉस सी. ओके. आणि या पद्धतीनं तुम्ही इतरही एक्झाम्पल सोडवताना या आत्ता जे आपण मगापासून बघतोय त्याचाच वापर करायला पाहिजे. समजलं? तर विद्यार्थी मित्र हो, आज आपण काय बघितलं, नेपियर्स ॲनालॉजी, बरोबर आहे. नेपियर्स ॲनालॉजी बघितल्यानंतर ते नेपियर्स ॲनालॉजी लक्षात कसं ठेवायचं, हाऊ टू रिमेंबर, हाऊ टू लर्न, किंवा ते सगळाच तिन्ही फॉर्म्युला लक्षात कसे ठेवायचं ते बघितलं. त्याच्यानंतर काय बघितलं आपण, की हा टॉपिक जवळपास पूर्ण होत आला आहे. म्हणजे ट्रिग्नॉमेट्रिकचा पुढचा हा जो की ट्रँगल्सशी रिलेटेड, त्याच्यातली मोर एक्झाम्पल बघण्यासाठी आपण सुरुवात केलेली होती. आणि पहिलं एक्झाम्पल इन ट्रँगल ABC C मायनस B कॉस A, अशा रीतीने एक्झाम्पल बघितलं. आणि ते सॉल्व करण्यासाठी ज्यांना कोसाइन रूल माहिती आहे त्यांनी कोसाइन रूल कशा लक्षात ठेवलेला आहे, ते कसा अप्लाय करत जायचं हे आपण इथं बघितलेलं आहे. ओके. तर इथं आपण थांबतोय. आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये असंच कॉसच्या बाबतीत असणारी जी एक्झाम्पल आहेत, साईनच्या बाबतीतली असणारी जी एक्झाम्पल आहेत
किंवा प्रोजेक्शन रूलच्या बाबतीतले असणारे एक्झाम्पल किंवा sin a/2 cos a/2 tan a/2 हे जे आपण हाफ अँगल फॉर्म्युले बघितले त्यावर आधारित जे असणारे एक्झाम्पल सोडवण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. आणि मी इथं सोडवतो याचा तेच टेक्निक तुम्ही घेणार आहे आणि तुम्हाला इतर एक्झाम्पल सोडवताना निश्चितच बदलवेल. आणि हा टॉपिक संपल्यानंतर, हा व्हिडिओ संपल्यानंतर किंवा याच्याशी रिलेटेड अजून काय ॲडिशनल एक्झाम्पल संपल्यानंतर तुम्ही ॲज अ मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन सॉल्व करायला सुरुवात केली तर ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शनवरचे स्पेशली प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगलवरची बऱ्यापैकी एक्झाम्पल तुम्हाला सोडवता येणार आहेत. तर इथं आपण थांबतोय. धन्यवाद.